तात मिले पुनि मात मिले सुत, भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज भाज मिले सब, साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले और वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, पण संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। जगतना पदार्थों ने सुंदरदास जी महत्व नहीं आप्યું। आवे कि जाए आवे कि जाए एने साथे मारो कोई संबंध नहीं। અને સ્વર્ગાદિક વૈકુંઠાદિક એની ઐશ્વર્ય સંપત્તિને પણ એને કંઈ ગણી નથી, કારણ એ કોઈને સાથે જતી નથી। પણ એક વસ્તુ આ નરજીવનમાં જો તમને મને સાધતા આવડી જાય તો એ સાથે જાય છે, તે છે સંત સમાગમ। જો જિંદગાનીમાં સંત સમાગમ કરતાં તમને મને આવડી ગયો તો એનું લાહો સાથે જાય, બાકી તો વૈકુંઠ સુધીની સંપત્તિ મળે તો વિપત્તિ થઈને ઊભી રહે, સાથે જતી નથી। સુંદરદાસજી મહારાજ કહે છે संत समागम दुर्लभ भाई। जे संत समागम सुंदरदासजी माटे दुर्लभ हतुं एना सद्गुरु दादू साहेब परमधाम पधारी गया, एने पछी सुंदरदासजीनो आ कवित्व छे। एना गुरु महाराज परमधाम चाल्या गया, पछी एने संतनुं समागम न मळ्युं, वेलडाने पाणी न मळ्युं, सिंचन न मळ्युं, वेलडो सुकावा मंड्यो। एम सुंदरदासजीना जीवनना वेलडामां शुष्कता आववा मंडी अने ए रोया छे। सुंदरदासजीना आश्रम में जी आव्यो छुं। जयपुर पासे दोसा, दोसा नामनो जिल्लो छे, त्यां बेठीने सुंदरदासजी ज्यां बधा सुंदर विलास नामनो ग्रंथ लख्यो छे, हूँ ते दर्शन करवा ठिकाणे गयो। 3 दिवस रोकाणो। ज्यां ज्यां एने प्रवचनो आप्या, ज्यां ज्यां एने बोध आप्या छे ए ठिकाणे पण हूँ जी आव्यो। ए लोकोए पण वात करता था कि सुंदरदासजीनी आज अमने याद आवे छे। घणीवार रात में सुंदरदासजी चीस मारता होय ने एवुं आश्रम में लागे छे। एना गुरुने गोते छे, ए मारा गुरु क्या गया, मारा गुरु क्या गया। संत समागम दुर्लभ भाई। जे संत समागम सुंदरदासजीने दुर्लभ हतुं ए संत समागम तमने मने सुलभ थयो छे। सीधे सीधो सद्गुरु कबीर साहेबनुं ज्ञान, कबीर साहेबनुं दिव्य बोध ए तमने मने सीधो सीधो बांधवगढ़थी टेलिकास्ट धर्मदास साहेबे करी आपेलो। एमां तो आपणे केटला बधा सद्भाग्य। संसारमां संगमां दोष छे, संग दोषथी माणसनी सदगतिमांथी दुर्गति ऊभी थाय। साधु संतोए संग दोषनुं ना पाडेलो छे। संगेन संजायते कामः, कामे क्रोधापि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् मतिविभ्रमः, मतिभ्रमाद बुद्धिनाश है, बुद्धिनाश विनश्यति। संगदोष में केटला पाप। संगदोष में धीरे 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 ये दोष अपनी बुद्धि पर सवार थाय अने बुद्धि ज्यारे विनाश पामी जाए त्यारे ए जीवनो सत्यानाश थई जाए। एमां कामनाओ खोटी ऊभी थाय अने आपणी साधनानी नामनाने कलंक लगाड़े। ब्रह्म निरूपण केटला दिवस चाल्यो हशे त्यां आपणे 7 दिवस में एने माप्युं छे, पण त्यां तो केटला दिवस चाल्यो हशे। शांत एकांत स्थल, गुरु चेला सिवाय तीजो कोई नहीं, ज्ञाननुं गंगानुं वहेण अने एक एक घूंटड़ो पीता जाए। धर्मदास साहेब, धर्मदास साहेबे पीधुं छे, सांभळ्युं नथी। धर्मदास साहेबे आ प्रेम पीयूषने पीधुं छे अने पीधुं छे त्यारे आवी एना अंदर में कळीओ खीली छे कि ग्रंथने सांभळ्या पछी एवुं मैं सांभळ्युं छे, ग्रंथमां नथी लख्युं। ए धर्मदास साहेब त्यां डूंगरामां 15 दिवस सुधी गांडा थईने नाच्या छे। शुं मने मळी गयो, शुं मने मळी गयो, विश्वास न थयो, आवो मने केम मळी गयो। एनो तो हूँ पात्र नहोतो। आ पात्रता विना मने मळी केम गयो। आ दयालु दाताए मारो पर मेहरबान केम थई गया।
15 દિવસ સુધી આ માણસ ગાંડો થઈને દોડ્યું. મને ચાબી મળી ગઈ, ચાબી, જે તાળો કોઈ ઉગાડી શકતો નથી. કાળકર્મના તાળાની આગળ બધા ટૂંકા પડે, નથી ઉગાડી શકતા. એ કાળકર્મના તાળાને ઉગાડવાની ચાબી મને આપી દીધી. હવે જેના માટે મારે ઉગાડવું હોય ને તાળો, એના માટે ઉગાડી દેવું. નહીં તો સાધનાની પરાકાષ્ઠા એ છે, તમે જીવન પર્યંત ઝઝુમો ને તો પછી તમને તમારો પૂરતો તાળો ઉગાડી દેવામાં આવે. પછી પલટું તોપા દેખ પાછો ઢાંકી દેવામાં આવે, તોપી દેવામાં આવે. પણ આ તો ધર્મદાસ સાહેબ કહે છે, મને તો તાળાની ચાવી જ આપી દીધી કબીર સાહેબે. ધર્મદાસ, તું તો ગમે ત્યારે જા, ગમે ત્યારે આવ, પણ જેને માટે તું તાળો ઉઘાડે તો એના માટે તમને છૂટ. તાળા કી કૂંચી મેરે સતગુરુએ દીની, તાળા કી કૂંચી મોરે ધર્મદાસ સાહેબ સતગુરુજીએ દીની, જબ ચાહूं तब खोलूं किवड़वा, पायो सतनाम गले को हरवा. મને ગળાનો હાર મળી ગયો. બધા ઘરેણામાં ગળાનો હાર વધારે શોભાદાયક હોય, માણસની સીધી દ્રષ્ટિ ત્યાં પડે ને. મને મારા સદગુરુએ કૃપા કરીને સાચો સતનામ એ મને આખું નામ આપી દીધું. ગલે કો હરવા, ગલે કો હરવા, પાયો સતનામ ગલે કો હરવા, પાયો સતનામ ગલે કો હરવા. તમારે મારા માટે તો જીવનમાં એકવાર એ દરવાજો ઉઘડે. મેં તો કે જબ ચાહું તબ ખોલું કિવડવા. આવા મારા ગુરુએ મને આવી ચાબી આપી છે. જેમ સાહેબ કહેતા હતા માસ્ટર કી, અને વાસ્તવમાં સતનામ એ માસ્ટર કી છે ભાઈ. એ હોય તો જ ઉગડે બધા તાળા, બાકી તાળાવાળા ઉઘડે નહીં. તાળા કી કૂંચી મોરે સતગુરુજી દીની, જબ ચાહूं तब खोलूं किवड़वा, पायो सतनाम गले को हरवा, पायो सतनाम गले को हरवा. મને સતનામનો ભેદ આપ્યું છે અને મને તાળાની કૂંચી સંપૂર્ણપણે આપી દીધી છે. એવા આહલાદિત થઈ ગયા, એવા ખુશ થઈ ગયા. ખુશી સમાણી નહીં, આ ડુંગરામાં કૂદ્યા છે 15 દિવસ સુધી. પ્રેમ પ્રીતા કી ઓઢ ચુનરિયા. બીજું શું આપ્યો? મને એક ચુનડી આપી. ચુનડી જેના તાણા હતા પ્રેમના અને આડા બાણા હતા પ્રીતના. એ પ્રેમ પ્રીતની ચુનડી પરમાત્મા સદગુરુ આપતા ગયા, તાળાની ચાબી આપતા ગયા અને ગળાનું હાર આપતા ગયા. ગલે કા હરવા. કેટલો ધન્ય બનાવ્યો એ વ્યક્તિને, ધન્ય ધન્ય બનાવી દીધું. પ્રેમ પ્રીતા કી ઓઢી ચુનરિયા, जब चाहूं तब नाचूं शहरवा, पायो निज नाम गले को हरवा. પ્રેમ પ્રીતની ચૂંટણી ઓઢી જ્યારે નાચું હોય ત્યારે ગગનમંડળના નગરમાં નાચું છું શહેરવા. માયાના કૂદકા મેં બંધ કર્યા. જ્યાં સુધી તમને મને પ્રેમની પ્રીતની ચૂંટણી અથવા પ્રેમને પીગળો નહીં, પ્રીતમાં ઓતપ્રોત ન થાવ, પરમાત્માને પ્રીતમાં ઓતપ્રોત ન થાય, પ્રેમમાં પીગળીએ નહીં, ત્યાં સુધી ગગનમંડળના નગરમાં શહેરવામાં એ તમને મને નાસ્તા ન આવડે, એ ભાગીમાં જ ન હોય. આ તો સદગુરુ મહારાજના સાથે એટલો પ્રેમ, અતૂટ પ્રેમ પ્રગટ્યો છે અને એના સાથે એટલે પ્રીતથી બંધાણા છે કે એક ગુરુ મહારાજે પાછી સમર્પિત કરી ચૂંટણી, જા પ્રેમને પ્રીતિ તમને ફૂલ આપી દીધી. તે તો સાધારણ તાર મારા સાથે જોડ્યું ને પ્રેમનું, સાધારણ પ્રીતિ દાખવી, સંસારમાં પ્રીતિ, જગતના પાત્રોમાં પ્રીતિ અને ગુરુમાં પ્રીતિ. કટકા છે ને પ્રીતિના. જીવ તો પણ ગુરુને પોતાની પ્રીતિ કટકાવાળી આપે છે, પણ ગુરુ સંપૂર્ણપણે પ્રેમ અને પ્રીતિની ચૂંટણી આપી દીધી, આખો શરીર વિટળાઈ જાય એવી. આપણે તંતુ આપીએ તો ગુરુ આપણને અઢળક આપતા હોય છે. પ્રેમ પ્રીત કી ઓઢ ચુનરિયા, જબ ચાહું તબ
નાચું શહેરવા પાયો નિજ નામ ગલે કો હરવા. પછી ગુપ્ત ન રહ્યું, અને ગુપ્ત રાખવું હતું, ગુરુની આજ્ઞા હતી. આ ભેદ બહાર ન જવું જોઈએ, પણ આ ભેદમાં ઘોડો એટલું બધું ભરાઈ ગયો કે ઢોળાવા માંડ્યો. પછી તો ગુપ્ત ક્યાંથી રહે ભાઈ? લસણ ખાવો તો ઓડકાર શું ખબર નહીં પડે આજુબાજુને? લસણની ઓડકાર જ કહી દે કે લસણ ખાધું છે. એમ પ્રીતની પ્રેમની ચૂંટણી ઓડીને ગગનમંડળમાં નાચ્યો છે માણસ પાગલ થઈને. એની મસ્તી જોઈને લોકોએ કહી દીધું કે એને કંઈક મળ્યો છે, અને એને અચૂક મળ્યો છે, અને સર્વોપરી તત્વ મળ્યો છે, જે વસ્તુ કોઈને મળી જ નહીં. ધર્મદાસ કે દાતા સતગુરુ, ધર્મદાસ કે दाता सतगुरु, अब नहीं आऊं माया की नगरिया, पायो निज नाम गले को हरवा, पायो निज नाम गले को हरवा. તમારે મારા જો માયાની નગરમાં ના આવવું હોય, આ માયાની નગરીથી કંટાળ્યા હશો ને ઘણા, તો કે ભાઈ મળી જાય તો એ સારું, હવે નથી ગમતું બરાબર. આવા જો કંટાળ્યા હશો છેલ્લે કક્ષાના, તો પછી માયાની નગરીમાં ના આવવું હોય તો એ સતનામ ગળે કા હરવા આપણે ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરવું પડે ને. અને ગળાનું હાર એ સતનામ, પાયો નિજ નામ. જે નિજ નામનું નિરીક્ષર નામનું વર્ણન એ ગ્રંથમાં છે, અને દરેક શ્લોકમાં નિજ નામ નિરીક્ષર નામ સિવાય પરિણીતિ નથી, શ્લોકને બનાવ્યો નથી, શ્લોકનું ઉચ્ચારણ નથી. આવો નિજ નામ તમને મને મળી જાય તો સતનામ છે. એ ગળાનું હાર છે, અને એ ગળાનું હાર પહેરીને પછી નાચો તો નહીં આવું મેં માયા કી નગરિયા. મને મારા સદગુરુ દાતા કબીર સાહેબ મળી ગયા, આવી મને ચાબી આપી, આવી મને પ્રેમ પ્રીતની ચૂંદડી આપી, આવો ગળામાં સતનામનું હાર આપ્યું. આટલું બધું મળી જાય પછી માયાની નગરીમાં ધૂળ ચાટવા શું કામ આવે ભાઈ? ધર્મદાસ કંઈ મૂર્ખા નહોતા, વાણિયા હતા, પણ ખરા વાણિયા હતા. એને પોતાના લાભને ઓળખ્યું. બીજા વાણિયા તો દુનિયાના પથરાના લાભને ઓળખે, કાંકરાના લાભને ઓળખે, ધોળી પીળી માટીના ભેદ પાડે. પણ ધર્મદાસ સાહેબ સાચા વાણિયા એને અલખને ઓળખ્યું, અને અલખને ઓળખ્યા પછી આખા અલખને પીધું. એને પીધું એ સાંભળ્યું ને પણ પીધું. અલખને પી ગયા આખાને, અને પછી ખુમારી ચડી તો પછી અંદર મેં પીધેલું બાકી ન રહ્યો. છુપીને ભલે દારૂ પી લેતો હોય કોઈ દારૂડિયો ખાડામાં બેઠીને, પણ પછી ચડી ગયો હોય ને ખાડામાંથી બહાર નીકળે ત્યારે એને મેળે કે એનું શરીર કે એનું પાગલ પણ કહે કે દારૂ પીધું છે. ભલે છુપીને પીધું હોય, કોઈને ખબર ના હોય. ભલે છુપીને એ નિજ ગ્રંથનું એને મંથન કર્યો હોય કબીર સાહેબની આગળ, ભલે એને રસોધ્યાય કર્યો હોય, રસના અધ્યાય પીધા હોય, પણ પછી એ ગુપ્ત ન રહ્યો, અને પછી ચારે બાજુ ઉજાગર થઈ ગયો. અને ચારે બાજુ ઉજાગર થઈ ગયો. ધર્મદાસ સાહેબ કૂદી નાચી અને એને બધે વેર્યું. આપણા ગામ સુધી છોડ આવી લ્યો ને, ત્યાંથી ઉડેલી છોડ એ આપણા ગામ સુધી આવે. ઓછો વેર્યો છે એને. ધર્મદાસ કે દાતા સતગુરુ, अब नहीं आऊं मैं माया की नगरिया, पायो सतनाम गले को हरवा, पायो सतनाम गले को हरवा. ભક્તો એને મોઢે હાથ દેતા હતા. બહુ થઈ ગયો, બહુ બોલશું નહીં. પણ એ પોતે મોઢાથી ન બોલે તો એની ક્રિયાઓ, એની ઝલક, એ ઓળખાણ કરાવે, દરેકને ઓળખ આપે કે મારામાં પરમ તત્વ છે. એ છુપ્યો રહેતો હશે કાંઈ, અને એવો પરમ તત્વ હોય એની પાછળ કબીર સાહેબ દોડે તો કોઈ નવાઈ પણ નથી. કબીર સાહેબની પાછળ બ્રહ્માંડનો માલિક દોડ્યો છે. પીછે હરી ફિરે કહે કબીર. અને જે બ્રહ્માંડનો માલિક જેની પાછળ દોડ્યો છે એ કબીર સાહેબ ધર્મદાસની પાછળ દોડ્યા છે. ધર્મદાસ કાંઈ બાકી રહ્યો છો તો હજી લઈ લે. ચાબી આપી દીધી પછી ક્યાં બાકી રહ્યો છે? આખા જગતને પરમાત્મા સુખી કરે, પણ પરમાત્માને ત્યાં વૈકુંઠમાં સુખ નથી હોતું. આખા જગતને એ સુખી કરે. તમને મને સુખ એ આપે, સંતાનો આપે ને, વાડી આપે ને, એમાં ઉપજ આપે ને, ઓચિત તો ક્યાંક ઢગલો મળી જાય, લાભ થઈ જાય, એ આપે.
એ જગતના આખાને સુખી કરે પણ એ પોતે પરમાત્મા દુઃખી છે, એને કોઈ સુખી કરનારો નથી. વૈકુંઠમાં જાય તો ભડકા, ત્યાં સુખ નહીં. એના ભક્ત ક્યાંક મળી જાય, અંતર્ગત ભક્ત ધર્મદાસ સાહેબ જેવા, ત્યાં એને સુખ મળે. એટલે એવા ભક્તના એ શોધતા ખોલતા ફરે. આવો મને કોઈ ઠેકાણું મળી જાય. વૈકુંઠમાં ઓછા હોય છે, અને આવા નિજ ભક્તો જે પોતે પરમાત્માની મસ્તીમાં એના ઘૂંટડાઓમાં પોતાને જીવનને કુરબાન કર્યો હોય, એને પાસે જાય તો એને શાંતિ મળે છે. આખા જગતને શાંતિ આપનારા પરમાત્માને એના ભક્તના ચરણમાં શાંતિ મળે. એને ગોતતા ફરે, ક્યાંક ભગત મળી જાય, ક્યાંક ભગત મળી જાય. નરસિંહ મહેતા ઘરેથી સવારમાં નીકળે, ધર્મપત્ની કહે આજ 13 મુંડી આવ્યા છે હરિદ્વારના, ઘરમાં લોટની ચપટી નથી. એટલે મહેતાજી ક્યાંક કીર્તનમાં ન લાગી જતા. તમને કીર્તનનું કોણ જાણે, બહુ શોખ છે. અને 2 છોકરા બોલે, નાના છોકરા, બાબા કીર્તન કરો ને. ત્યારે બોગણું મૂકી દે, 2 હાથમાં કરતા લઈને કીર્તનમાં એવા ચોંટી જાય કે એ પ્રસંગને ભૂલી જાય શેના માટે નીકળ્યો છું. એટલે તમને શોખ છે બહુ, પછી એ શોખમાં તો મસ્ત બની જાઓ છો. પણ આ મૂંડીઓનું ધ્યાન રાખજો, 13 મૂંડી આવેલા છે. એટલે વહેલી તકે લોટ લઈને આવો તો હું રોટલા ઘડી અને ટાઈમે એને જમાડું ને. નરસિંહ મહેતા ચાલ્યા ગયા. એક ગલીમાં રોજ ન જાય. એ માણસે આખા જૂનાગઢને પવિત્ર કર્યું કીર્તન કરીને. આજ એ ગલીમાં તો કાલે ઓલી ગલીમાં. પછી ભેદભાવ નહીં કોઈની ગલી. અને ક્યારેક કોઈ છોકરા બોલે બાબા અમારી ગલીમાં આવો ને, તો પૂછે નહીં કોની ગલી છે કેમ છે. સવે ભૂમિ ગોપાલકી એ સૂત્ર એ મંત્રીના અંદરમાં હતું. આપણે મોઢાથી બોલીએ સવે ભૂમિ ગોપાલકી, પણ આપણા આ સૂત્રને અડ્યા નથી. નબળી સબળી ગળીમાં ન જઈએ. આપણે બંગલાવાળા હોય ને એ રોડ જ પકડીએ. પણ નરસિંહ મહેતાને આવો નહોતો. સભી ભૂમિ ગોપાલકી, સવે રામ કા દાસ, મારા ભક્ત છે પરમાત્માના, બધા એના જ છે. ચમારનું મોહલ્લું આવ્યું અને છોકરાઓ કે બાબા આવો ને કીર્તન કરવું છે. કીર્તનનું નામ સાંભળ્યું ત્યારે બીજી વસ્તુ ભૂલી ગયા, કોની ગલી ને કોના છોકરાને. ચમારના છોકરામાં કૂદવા માંડ્યા, રાધે ગોવિંદ હરે મુરારી, રાધે ગોવિંદ હરે મુરારી. છોકરાઓ તાળી પાડે, નરસિંહ મહેતા તાળી પાડે, બોગળનું વાટ જોવે આ બાબા ક્યારે લોટ લેશે. એમ કરતાં 2-2:30 વાગ્યા ત્યારે તન્મયતા આવી ગઈ. પોતાને ભૂલી ગયા નરસિંહ મહેતા. ત્યારે એ તન્મયતા પીવા માટે વૈકુંઠનું ધણી આવીને છોકરામાં ભળી ગયો, ચમારના છોકરાઓમાં છોકરો બનીને એ તાળી પાડે. હવે એ ત્યારે તાળી પાડે ને એ તાળીના ઠપકા સાંભળીને વધારે રંગ ચડ્યું. બપોરના 4 વાગી ગયા. ત્યાં વાડ જોવે છે, સાધુઓ મુંડિયા બેઠેલા. અરે हमको जाने का है, ये कैसा भगत है, चला गया तो से वापिस लौटा ही नहीं. માણેક બા શું જવાબ દે બિચારા. બાપજી બેઠો, એ ભગત છે ને ક્યાં કીર્તનમાં અટવાણા છે, આવશે. ભગવાન એનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને સીધા માલપુઆ અને દૂધ પાક લઈને આવ્યા. આ તો એક શેઠ મળી ગયો ને, એટલે માટે એમ કીધું કે બાપજી તૈયાર બનાવી લો, અહીંયા તૈયાર બ્રાહ્મણ બોલાવી દઉં, બનાવીને લઈ જાઓ ને. બ્રાહ્મણ બનાવી દઉં એમ નહીં કહેતો, એટલે મહાત્મા ને ખાય પાછા. હરિદ્વાર છે આ ધજાગરો છે ને હરિદ્વારનો, એ महात्मा ने खाली बोलिया ब्राह्मण से बनवा के लाया हूँ, और आपकी मुझे चिंता थी, तैयार भोजन बने. 2 बाजू कावड़ लटके, ढोळातो जाए दूध पाक, લુગડા બગડતા જાય ભગવાનના, અને કાવડ ઢેરતા આવીને બધાને જમાડી અને પાછો દઈ આવું સામાન શેઠનું, અને પાછા આવ્યા. અને એ તો છોકરામાં કૂદે છે. અહીંયા મહાત્માઓ જ્યારે નીકળી ગયા, નરસિંહ મહેતાને કૂદતા ભાળ્યા, અરે આ ભગતો અહીંયા કૂદે છે, ચાલો મળી લઈએ. એ આપણને જમાડીને પાછું કૂદવા માંડ્યું. નરસિંહ મહેતાને મળ્યા મુંડિયા, જઈએ છીએ બાબા, બહુ સારો કર્યો, ધન્યવાદ. એટલે શું સારું કર્યું? તમે જાઓ છો બાપજી, आज रोकाई जाओ ना, मारती सेवा नहीं बनी. अरे ऐसी सेवा करता है कोई, बहुत अच्छी सेवा किया, एक सोना की मोहर तुमने दे दिया. तुम्हारा सेठ कौन सा है, उसका घर पूछने आए हैं. साधुની ટેવ છે, જે ઠેકાણે ભેટ પૂજા સરસ મળી જાય ને એ સરનામું લઈ લે, પાછું એના ફોન નંબર લઈ લે. वो सेठ को ढूंढने आए भाई, वो सेठ बता दो ने, सोना मोर दिया था. आ सेठ तो आ छोकरा में कूदे છે, એને ક્યાં ખબર હોય. શેઠ ત્યાં અટવાયો છે ધૂળમાં. નરસિંહ મહેતાની મસ્તીમાં હતા, એને કંઈ ધ્યાન દીધું ને બોગણું ખાઈ લઈને ચાલ્યા. ધર્મપત્ની મારાથી ભૂલ થઈ. આ તો મહાત્માઓ આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે હું તો કૂદકા મારો છું, 4 વાગ્યા છે.
એમ આજ આ ગલીમાં તો કાલે ઓલી ગલીમાં, પરમ દિવસ ઓલી ગલી. દરેક ગલીને નરસિંહ મહેતાએ પરમાત્માને કીર્તનથી પવિત્ર કરી ને એના કીર્તનમાં અચૂક પરમાત્મા આવે. એ કહે ઘણીવાર, નરસિંહ મહેતા મારા વૈકુંઠમાં જે શાંતિ નથી મળતી ને એ શાંતિ તમારા સાનિધ્યમાં મને મળે છે. તે તો આખા જૂનાગઢમાં મારો વૈકુંઠ ઉતારી દીધો ભાઈ, મારા વૈકુંઠને ઉતારી પાડ્યો. અહીંયા મને શાંતિ મળે છે. આખા જગતને મારેથી શાંતિ મળે છે, પણ મને મારા ભક્તોથી શાંતિ મળે છે. લક્ષ્મીનો હું દાસ નથી, લક્ષ્મીના સંગમાં હું રહેતો પણ નથી, હું મારા ભક્તોમાં રહું છું. ભક્ત મેરા મુકુટમણી, હું સંતો કા દાસ, સંત મોરી મુકુટમણી. મારા માથાના મુકુટના મણી છો તમે ભાઈ. તમે મળો ત્યારે મને શાંતિ થાય છે. નરસિંહ મહેતા 1 કલાક વધાર્યા કરો કીર્તન. તમારો જે પ્રેમ ઝરતો હોય, તમારો સ્નેહ જે ઝરતો હોય ને શ્રદ્ધાના તમે જે પાથરો છો પાથરના, બસ મને એ જ ગમે છે. શ્રદ્ધા, પ્રેમ અને એ પ્રીતિના એ બધા વાતાવરણમાં તમે મને પાગલ બનાવો છો. દરેક ગલીએ ગલીએ ફરે નરસિંહ મહેતા અને એને સાથે સાથે પરમાત્મા ફરે. આખા જૂનાગઢને ચેતન કર્યું. જ્યારે શરીર છૂટી ગયો નરસિંહ મહેતાનું, દેહ પડી ગયો, એની પાછળના ક્રિયાક્રમ પૂરા થયા. તો જૂનાગઢની પ્રજા કહે છે કે રાત્રિમાં 12 વાગે કોઈ ચીસ મારે, ચીસ જેમ કાળજો ફાટી જતો એમ. અરે મહેતાજી, અરે મહેતા તું એકવાર તો મને મળ. મહેતા તમારા વિનાનું હું પાગલ છું. મહેતા મારામાં ભડકા બળે છે, તું મને શાંતિ આપતો તો મહેતા, તું ક્યાં ચાલ્યો ગયો? હે મહેતા, હે નરસિંહ, એટલે કોઈ તો મને નરસિંહ મહેતાનું સરનામું આપો. અને જૂનાગઢની પ્રજા અડધી રાતે બેઠી થઈ જાય, રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. વૈકુંઠનું ધણી નરસિંહ મહેતાને જૂનાગઢની ગળીઓમાં ગોતે. નરસિંહ મહેતા, તારા મારા સંબંધ જગત નહીં જાણતો હોય, પણ હું જાણું છું. એકવાર તો મને મળી જાય, હું તારો તરસ્યો છું નરસિંહ. મારી એકવાર તો તરસ મારી છુપાવી જાય. કચ્છ 12 મહિના સુધી વૈકુંઠનું ધણી એ જૂનાગઢની ગળીઓને રાતે ગજાવી. રાતે બધા ઉઠી જાય, બેસી જાય ને બધાને ફફડાટ થઈ જાય. આ કોણ ચીસું મારે છે? કોને મળવું છે નરસિંહ મહેતાને? આ દેખાતો કેમ નથી? પણ આવી રાડી પાડે કાળજો ફાટે એવી. આમ તમારા ગામમાં એ કૂદતો ધર્મદાસ અહીંયા આવે, ચીસ મારે કે હે જગતના પરમાત્મા, હે પરમેશ્વર, મને તમે તાળાની ચાબી આપી છે, મને ગળાનો તમે હાર આપ્યો છે, સતનામ ગળે કા હરવા, અને મને ઉર્ધગમન કરવાની ગંગા આપી છે પરમાત્મા. આ ગામે વહેતી કરો ને. આજે એ ડુંગરામાં કહે છે પડઘા પડે છે. મેં 2-4 ભાઈને મળેલો. એકવાર હું ગયેલો ત્યાં બાંધવગઢ, તો રાત્રિમાં રક્ષકોએ ના પાડી કે રાત્રિમાં ન જવાય. અહીંયા રાત્રિમાં જંગલી જનાવર બહુ હોય છે, રાત્રિમાં જાશો નહીં. પછી એ રક્ષકો હતા રીવા સ્ટેટના. એ રક્ષકો માટે એક મહેલ જેવો સારો સુંદર બંગલો બનેલો. રાત્રિમાં તમે મારા જ્યાં બહાર રહો ખુલ્લા રોડ ઉપર, તો એ જનાવર છોડે નહીં. એ તો રાતે જનાવર આવે છે અહીંયા. તમે એમ કરો, રાત્રે અમારા બંગલામાં રોકાઈ જાઓ, રેસ્ટ હાઉસમાં. આમ બીજાને છૂટ નથી, મનાઈ છે, પણ તમે સાધુ છો ને હવે રાત્રિમાં ક્યાં જશો તમે? રાત્રિના 11 વાગ્યા કોઈ બસના સાધન બધા બંધ થઈ ગયા. જંગલ છે ભયંકર, એટલે બંધ થઈ જાય. રાત્રિમાં ત્યાં રોકાણા. એ મને વાત કરી કે ઘણીવાર મારી ડ્યુટી આવે છે, રેન્જર ડ્યુટી, અંદરમાં આંટા મારવા માટે. ઘણીવાર અમારી જ્યાં અંદરમાં કુટિયાઓ છે ત્યાં રાત્રે રોકાઈ જઈએ તો અમને પડઘા પડે. કોઈક માણસ ચીસ મારતો ફરે છે, જેમ કોઈ નાનું બાળક એની માને ગોતતો હોય, એમ કોઈ બાળક એના બાપને ગોતતો હોય, એમ કબીર સામને ગોતવા માટે કોક ચીસું મારતો ફરે છે. કબ મિલી હો કબીર, અબ તુમ કબ મોહી મિલી હો કબીર, કબ મિલી હો કબીર. એક આમ પડઘા મને પડ્યા ડુંગરામાં. મેં બીજાને પૂછ્યા સાચી વાત? બોલે કે ભાઈ હું તો ખાધા પીધામાં માપાળો નથી. એટલે એ ભાઈ કહેતો છે મને તો નથી પડતા પડઘા, પણ બીજા એક ભાઈ મને વાત કરતા હતા કે રાત્રિમાં મેં તપાસ કરી તો ત્યાં કોઈક માણસ ચીસું મારતો ફરે છે. અમને એમ કે જંગલમાં આવી ગયો છે ને આ જંગલના લાકડા કાપતો હશે. રાત્રે કે પછી અમે 5-7 રક્ષકો ભેગા થયા અને ભરડું દીધું ચારે બાજુ. સર્ચ લાઇટું લાવ્યા, તપાસ કરી તો કોઈ દેખાણું નહીં. અમારી સર્ચ લાઇટમાં ઉંદર જતો હોય ને, ઉંદર એક પકડાઈ જાય. આવી સર્ચ લાઇટ હોય છે અમારી પાસે. સિંહ હોય તો સામું એ લાઇટના આગળ ઊભો થઈ જાય નહીં આગો પાછું, અંજાઈ જાય, પણ એમને કોઈ દેખાણું નહીં. તો એ ભાઈ સાચું કહે છે, પડઘા તો પડે છે. આવી જ્યાં ઘટનાઓ ઘટી ગઈ હોય અને આવા જ્યાં વાણા ત્યાં વહી ગયા હોય
અને આવી બેઠવું જ્યાં થઈ ગઈ હોય, કબીર સાહેબ બેઠા હોય અને ધર્મદાસ સાહેબ બેઠા હોય, એવા બેસના જ્યાં થઈ ગયા હોય ત્યાં પડઘા નહીં પડે તો શું તમારા મારા સૂકા કાળજામ પડવાના હતા? પડઘા પડે છે ને, એ ત્યાં પડઘા પડે છે, આજે પડે છે. અને જૂનાગઢના ઘણા માણસો કે છે આજે ઘણીવાર રાત્રિમાં ક્યારેક ક્યારેક કોઈ ચીસ મારી જાય છે, હે મહેતા તું ક્યાં ચાલ્યો ગયો, હે મહેતા ક્યાં ચાલ્યો ગયો. વૈકુંઠનું ધણી નરસિંહ મહેતાને મળવા માટે આ તળપાપડ છે. આવી જગતના અંદરમાં ઘટનાઓ તમને મને સમજાવે છે કે સાધનાની આવી કક્ષા પ્રાપ્ત કરો કે જગતનું જગદીશ તમારી પાછળ પાછળ ફરે. આવી કક્ષા તમારી જિંદગાનીમાં લઈ આવો કે જેમ માત્ર પુત્રવત ભાવથી માતા પાગલ દોડતી હોય, પુત્રની પાછળ પાગલ થઈને દોડતી હોય, એ ન ખાતો હોય ન પીતો હોય તો માતા ખવડાવતી હોય. એમ ન સ્વીકાર કરતો હોય ભક્ત તો ગુરુ મહારાજ એના દયાલુ એને અંદરમાં પ્રવેશ કરાવી દેતા હોય. પોતે સંકલ્પ કરતા હોય, સંકલ્પ સિદ્ધ મહાત્માઓ એના અંદરમાં પરિવર્તન લાવી દેતા હોય અને પરિવર્તન લાવીને એની અટકેલી દિવ્ય સુરતાને ચાલતી કરતા હોય. સંત મહાત્મા ગુરુ મહારાજ આપણી અટકેલી સુરતાને ચાલતી કરે. સુરતાનો સ્વભાવ છે આ માયામય પ્રપંચમાં અટકી જવાનું અને સંતનો સ્વભાવ છે એની ચાલતી કરવાનું. એટલે કબીર પંથમાં ચલાવા આરતી છે, ચલાવા આરતી. એનો આશય એ છે કે જે આત્મા ચાલ્યો ગયો છે એ આત્માને ચાલવામાં તકલીફ પડી હોય, એની કક્ષા નહીં રહી હોય સાધનાની, એવો નામનું પ્યાસી નહીં બની શક્યો હોય જીવનમાં અને દેહ છૂટી ગયો હોય અને પછી એનું દેહ છૂટ્યા પછી એની સુરતા ક્યાંક અટકી ગઈ હોય, નહીં ચાલી શકતી હોય તો એને ચાલતી કરવા માટે ચલાવા આરતી, એને ચાલતું કરે, ચાલતો કરવા માટે ચલાવા આરતી છે. એ મહેંત સાહેબ સદગુરુના કૃપાપાત્ર હોય, એ કૃપાપાત્ર મહેંત બેઠે અને પછી એ પોતાના અંતરમાં સંકલ્પ કરે, તુમ નિર્મલ હો ઘર આય હો સંતા દુર્મતિ છોડ દે. હે અંશ, તારાથી કોઈ દુર્મતિનું કામ થઈ ગયું હશે ને, પહેલાં કોઈ ચિંતા નહીં, સદગુરુને પ્રાર્થના કરું છું તો દુર્મતિ હવે છોડી દે અને નિર્મલ થઈ જા. નિર્મલ હોય ઘર આવો, એને ચાલતો કરે. જે પ્રસંગમાં તમને મને ચાલતા કરવામાં આવે, આપણા અટકાવને આપણે હોકાવને એને દૂર કરવામાં આવે, આપણું અટકાવ આપણું ખટકાવ એ દૂર થઈ જાય, આપણે ચાલતા થઈએ, ગતિક્રમ તમને મને મળી જાય, એનું નામ ચલાવા આરતી. પણ એ ઠેકાણે આવો સમર્થ મહાપુરુષ હોવો જોઈએ જે અટકેલા એ આત્માને ચાલતો કરી દે, એને ચલાવવામાં લઈ જાય, ચલાવતા 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 નિજ ઘર સુધી એને પહોંચાડે. નિર્મલ હોય ઘર આવો. હે હંસ, તારેથી ભૂલ થઈ ગયેલી, તું તારી જિંદગાનીમાં તારા પાપ તાપ સંતાપ કાપી શક્યો નહીં, કારણ કે ગલામાં સત્ય નામનું હાર ન પહેર્યો તો કાંઈ વાંધો નહીં. એમાં બધા ભેગા થયા હોય, એ જે આરતીમાં ભેગા થાય ને એમાં પણ એકાદો કોઈ મર્દનું બચ્ચો જોઈએ જેને પોતાની જિંદગાનીમાં બે નામ લીધા હોય, નામને ટચ કરી ગયા હોય, એના કાળજાને અડી ગયા હોય, એવા નામની સાધનાવાળા એક બે જોઈએ. એ ખાલી લાડવા ખાવા માટે ના આવે ચલાવા આરતીના પ્રસંગે. એ ખાધા પછી એનું સંકલ્પ કરે કે પરમાત્મા અમારાથી કંઈ તમારા નામ લેવાના હોય, આ હંસ અટક્યો છે ને તો અમે બધા ભેગા થઈને પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ મહેંત સાહેબને સાથે. આ હંસ એ અમારી મંડળીનો હંસ હતો, એ કાગડો ભલે રહ્યો છે પણ અમે હંસ ગણ્યો છે. એ ક્યાં અટકી ગયો હોય તો પરમાત્મા અમે અમારો કરેલો બે દાણા જે કંઈ ધર્મ કર્મ છે એના માટે અર્પણ કરીએ છીએ, એના આત્માને આપ ચાલતો કરો, ચાલતો કરો. એટલે બધા સંકલ્પશીલ થઈ અને મહેંત સાહેબ એને ઓર્ડર કરે, તું નિર્મલ હોય ઘર આવ, ચાલ અમારા ઘરમાં આવ, પણ તું નિર્મલ થા. અને એ રીતે એના ચાલતો કરે, એનું નામ ચલાવા આરતી. પણ હવે તો ચાલવા આરતીમાં લાડવા ખાવા ગયા હોય એના પાસે એવો કોઈ નથી હોતો કે સંકલ્પથી એને ચાલતું કરે. તમારી મારી જવાબદારી છે. આરતીમાં બોલાવા આવે, આવજો ભાઈ આજ આરતી છે ને, આવજો ભાઈ આરતી છે ને, આવજો ભાઈ આરતી છે, ખૂણા ભરાઈ જાય. એ ખૂણા ભરાઈ જાય. આપણે ઓલા હંસનું શું? એ હંસ માટે આપણે સાહેબભૂત ન થઈ શકીએ. એ ખૂણા ભરાયા હોય ને લાડવા તમે ખાધા હોય તો હંસને સાથે તમારા કાંઈ લેવા દેવા નહીં, તમારું કાંઈ ટેકો નહીં. એને તમારી જિંદગાનીમાં આવો કંઈક ભજન કરજો, જેમ સાહેબ વારે વારે કહે છે ભાંગલી રાતે ઊભા થજો કંઈક અને આપણા ભાંગેલા તૂટેલા જીવનના શબ્દના તાળ સાથે જોડજો. એ જગતના જગદીશ્વરના પરમાત્માને પ્રાર્થના કરજો. હું તો અધોગતિનું જીવ છું, હું તો માયાનું મેલ છું, પણ પરમાત્મા તમે તો દયાળ છો, કાળજાળના બંધનને કાપનારા છો, દીનબંધુ છો, કૃપાલુ છો, દયાળુ શીલ કોમલમ, તમે શીલવંત છો, કોમલ છો. તમે કૃપા કરી અને પરમાત્મા મારામાં તમારો એક તંતુ ઉતારી દેજો તો મારે ક્યારેય કોઈક હંસની આરતીમાં જાઉં તો એને મારે ભાતું દેવા માટે આ કામ લાગે એટલું તો મને આપજો. આપણું તો જે થાય એ થાય, પણ જ્યાં લાડવા ખાવા જાઓ છો, ગાંઠિયા તોડવા જાઓ છો,
જેની પાછળ તમે ત્યાં બેઠા છો 2 કલાક, એના આત્મા માટે તમે સાહેબરૂપ થઈ શકો એવો ભાતો તો કંઈક તમારા અંદરમાં ઉતરે એવો કરજો કંઈક. અને સંકલ્પ સિદ્ધ થઈને બેઠો ને, સવારમાં સંકલ્પ સિદ્ધ થઈ બેઠો તે દિવસે તમારું ધ્યાન લાગજો. એ પ્રાર્થના છે પરમાત્માને કે એનું ધ્યાન લાગજો, અને લાગે જ તે. તમે તમારી જિંદગીમાં જોજો, જે દિવસે સંકલ્પ સિદ્ધ થઈને બેઠો કે આજ મને ધ્યાન લાગે તો હું બેઠી રહીશ અથવા બેઠો રહીશ, પરમાત્માની ઝાંકી કરીશ, અને ધ્યાન નહીં લાગે તો નહીં ઉઠું, બીજે દિવસે લાગે. પણ મક્કમતા તો એ 2% નથી, આ તો 100%નો મામલો છે. 2%માં આપણે કાચા પડીએ ત્યારે એક ઘડી ક્યારે આવે, એ પગથિયો ક્યારે આવે 100% વાળોને? કુરબાન થઈ ગયા હોય ધર્મદાસ સાહેબ જેવા. મીરા સંકલ્પ કરતા હતા, આજ ધ્યાનમાં ઝાંકી નહીં આવે તો આજ ઊભી નહીં થાઉં. ધ્યાનમાં ઝાંકી નહોતી આવતી, સુરતાને આંખ નહોતી. અત્યારે સાહેબ બોલ્યા ને, સુરતા આંધળી, શબ્દ નહીં મળે ત્યાં સુધી સુરતા આંધળી જ હોય છે. અને એ આંધળી માને આ દુનિયા માટે આંધળી નહીં, પણ ગગન મંડળની કેડી આંધળી, એ કેડીને પકડાય. ગગન મંડળની કેડીએ ચડવા સુરતાને આંખ જોઈએ, એ સુરતા આંધળી. અને સદગુરુ સાચા મળે એ કારીગરને સુરતામાં આંખ બનાવતા આવડે, આંખની કારી કરતા આવડે તો એ સુરતામાં આંખ કાઢે અને પછી સુરતાને ચાલતી કરે. સતગુરુ મિલે તો શબ્દ બતાવે, સતગુરુ મિલે તો શબ્દ બતાવે, સતગુરુ શબ્દ સુધારે સાધો, સતગુરુ આપ ઉગારે. સદગુરુ પોતે શબ્દનું ભેદ આપે, પણ એ શબ્દને સુધારવાનું કામ પાછું સદગુરુ જ કરે. સદગુરુ મિલે તો શબ્દ સુધારે, શબ્દ બતાવે, સદગુરુ શબ્દ સુધારે. કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધો એ બધી જીવ નિસ્તારે. જીવને નિસ્તારવા માટે સદગુરુ પહેલાને શબ્દનું ભેદ આપે, પછી એની સુરતાને સુધરે તો સદગુરુ શબ્દ સુધારે, એના અંદરની સુરતાને શબ્દને સુધારે, પોતે સુધારી અને પછી એને આપે. જેમ માં ઓલ્યા ખારીસિંગના લોચા મોઢામાં ચગડી ચગડી અને પછી એ લોચો થઈ જાય ત્યારે છોકરાના મોઢામાં દે ને, આખું આખું દાણું નહીં દે. નાનું બાળક છે ને, દાણું આખું ગળી જાય અને ગળામાં અટકી જાય તો એ ખારીસિંગના લોચા મોઢામાં ચાબ્યા કરે અને ચાબી ચાબી રસ ચૂસ્યા કરે અને છોકરાના મોઢામાં ગળી ચદી દે રાખે. એ જાણીને આપતા હોય કે એ બાળકના મોઢામાં નહીં જાય. સદગુરુ મિલે તો શબ્દ બતાવે, સદગુરુ શબ્દ સુધારે. અને કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધો એ બધી જીવ નિસ્તારે, જીવનું નિસ્તાર એવી રીતે કરે. 6 દિવસ થયા રવિદાસજી આશ્રમમાં બેઠા છે ધ્યાનમાં. મીરાબાઈની ગુરુમાતા પણ બેઠેલી. એને એક ટેવ, રવિદાસજી ક્યારેક ક્યારેક જોડાનું કામ કરે, અડધો જોડો સીવાણો હોય, અડધો બાકી હોય, દોરો હાથમાં હોય, એ રાંપી હાથમાં હોય, અને ધ્યાન લાગી જાય ત્યારે 2 હાથ નીચા, વસ્તુ પકડેલી છે, ધ્યાનમાં લાગી જાય. 3 દિવસ ખેંચે, 4 દિવસ ખેંચી જાય. મીરાબાઈની ગુરુમાતા ન ઊંઘે, એ ન સોવે. આ મહારાજ ક્યારે ઊભા થઈ જાય અને પાણી માંગે તો, આ ક્યારે ઊભા થઈ જાય અને ખાવાનું માંગે તો 5-5, 6-6 દિન સુધી શાંતિથી બેઠા રહે. મીરાબાઈ ઓલી બાજુ બેઠેલા છે, ધ્યાન નથી લાગતો. રવિદાસજી અહીંયા બેઠેલા છે, ધ્યાનમાં છે. ગુરુમાતા ચકાસણી કરે છે, ક્યારે ઉઠી જાય, ક્યારે ઉઠી જાય. 6 દિવસે મહેનત કરતા કરતા રવિદાસજીએ એની સુરતામાં આંખ પ્રાપ્ત કરાવી દીધી, આંખ ઉગાડી દીધી, સુરતામાં આંખ લગાડી દીધી ગુરુજીએ. સાચા આંખના કારીગર તો સંત હોય છે, જે ખંડ પિંડ બ્રહ્માંડના દૃશ્ય તમારી આંખમાં લાવીને ફિટ કરી દે, સુરતામાં ફિટ કરી દેતા હોય. મીરાબાઈને ધ્યાન લાગ્યું, આજ આનંદ આવી ગયા. આજ મારા ગુરુજીને વાત કરીશ. બાપજી હું 6 દિવસ ન આવી, એનું કારણ એ મારું ધ્યાન નહોતું લાગતો. મથામણમાં મરી ગઈ હતી, પણ મેં ખાધું નહીં, પીધું નહીં. તમારા નામનો સંકલ્પ કર્યું. મારા ગુરુ મહારાજની કૃપાથી જ્યારે મને ધ્યાનની કક્ષામાં અખંડ મંડળાકારની ઝાંકી થાય, અખંડ મંડલાકાર મારી આગળ આવીને ઊભો થઈ જાય તો હું ધ્યાનથી વિરત થઈશ, બાકી વિરત ન થાઉં. આજ મને આનંદ આવી ગયો. મારા ગુરુજીની વાત કરું, પણ એ ખબર નહીં કે 6 દિવસમાં તમારી કારીગરી માટે ગુરુજી ઝઝુમતા હતા, કામ પડી રહ્યો હતો.
ઘણા જન્મ જન્માંતરના મેલ સુરતા પર ચઢેલા, એ જન્મ જન્માંતરના મેલ કાપતા વાર લાગી 6 દિવસની. અને વાર લાગી ત્યારે મેલ કપાણો પછી એમાંથી પોતાનું માયલું કાઢીને એની આંખ બનાવી દીધી. બાકીની સુરતામાં ક્યાંથી આંખ હોય? ગુરુની સૂઝ એ સુરતામાં આંખના રૂપમાં ગુરુ ફિટ કરે. અને જ્યારે એ ફિટ કરી દે પછી સુરતાને ગગનમંડળની દેખાય, ભુવનવાન બને. ભુવન 14 ભુવનને જોનારો એ ભુવનવાન બને ગુરુની કૃપાથી. દોડતા દોડતા આવ્યા. આજ મારા ગુરુજીને સંદેશો આપું, બાપજી તમારી કૃપાથી મારે આવું થઈ ગયું છે. અને એ શાંત બેઠેલા હતા. મીરાબાઈ આશ્રમમાં પોગે એટલામાં નેત્ર ઉઘાડ્યા. ગુરુમાતા દોડી, મહારાજ 6 દિવસથી તો આપ બંધ બેઠેલા છો, નેત્ર બંધ કરીને. આ 6 દિવસ થયા તમને, આપને માટે જળ લાવું, શું આજ્ઞા છે? એટલે મીરાબાઈ આવી ગયા. કેમ માતાજી, મારા ગુરુ મહારાજને તકલીફ છે? શું પૂછપૂછ કરો છો? કે તમારા ગુરુ મહારાજ 6 દિવસથી એમને બેઠા હતા એક ઠેકાણે, હાલ્યા નહીં, ડોલ્યા નહીં, મોડો ન ફેર્યો મારી બાજુ, રાત્રિ જોઈ નહીં, દિવસે જોયો નહીં, 6 દિવસથી બેઠા હતા. હે બાપજી, આપ 6 દિવસથી એક ધારો બેઠેલા, નેત્ર બંધ? હા. 6 દિવસ શું કરતા હતા? મીરા તમારી સુરતામાં આંખ બનાવતો હતો, તને દર્શન થતા નહોતા ને. મિરર સાફ નહોતો ને તારો. મિરર સાફ એને કહેવાય જેની સુરતામાં આંખ ઉગડી જાય. અને સુરતાને તીખી કરતો તો તીખી ગગનમંડળના પડ ફાડવાના હોય છે. એમ કહે ત્યાં તમારે મને પાલક્યું નથી. સાધકો એને પૂજ્યો. આમ નાડીઓ તણાતી હોય સાધકની, તંતુ તણાતા હોય અંદરમાં, સર્વ શરીર ખેંચાતો હોય છે. ત્યાં બ્રહ્માંડના પડ ફાડવાના હોય છે. શૂન્ય મહાશૂન્યની ઘાટીઓ પાર કરવાની હોય છે. જેમ કોઈ ભીલડો જંગલમાં ગયો હોય અને એને જોયું કે ઝાડવાને ત્યાં મધ છે, મોટું વિશાળ પડ, એમાં મધ છે. હવે એને પાસે તીર હોય, પછી બરાબર એ મધના પડાને નીચે આવે, ઊભો થઈ અને બરાબર સીધો ત્યાં નિશાનો મેળવી અને આમ ઊંધો કરી તીરને ઊંધો કરીને મારે તો જાય ને ઓલા પડામાં વાગે, એ મધ પડામાં. અને વાગે ત્યારે બરાબર ત્યાં મધ ઝરવા માંડે, નીચે ઊભો રહે બરાબર સેન્ટરમાં, મોઢો ઉપર કરે. એને ઉપર જવાનું નહીં, કંઈ કાઢવાનું, સીધો મધ એને મોઢામાં ટપકે. બસ આ જ પ્રક્રિયા ધ્યાનની છે. ઊંધું તીર મારવું પડે. આ સુંદા તીરનો ખેલ નથી. જગતમાં સરપટ દોડવાનો ખેલ નથી. गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइया, गुरुमुख साधु भरभर पिया, निगुरा भूल गया बन किया, जिनके घट अंधियारा है. निगुरो छे खाली गयो, कारण के ऊंधो तीर मारता न आवड़े. उल्टा तीर आकाश ही मारे, सो सदगुरु का चेला. कहे कबीर सुनो भाई साधो, उसी ही ने खेल खेला. एने खेल खेल्યું, बाकी બધા નાટક કરતા ગયા, કાંઈ નથી કર્યું. ગગન મંડળમાં ઊંધો તીર મારે વો સદગુરુ કા ચેલા. દીકરી તારે તીર મારવું છે ને, એટલે તમારી સુરતા બૂઠી હતી, બૂઠી શું કરું? ખાલી આ કાઢવાની હોય ને તો મારા અંદર માયલામાંથી મારી પોતાના દિવ્ય દ્રષ્ટિના જ્ઞાન દ્રષ્ટિના નેત્ર તમને આપી દીધા હોત. સદગુરુ મહારાજ એના પોતાના જ્ઞાન દ્રષ્ટિના નેત્રે એના ભક્તની, એની સાધકની સુરતાને આગળ ફિટ કરી અને એને દ્રષ્ટિવાન બનાવે છે. પણ મેં જોયું કે તમારી સુરતા તો બૂઠી છે. હવે તમે ઊંધો તીર મારશો તો એ બ્રહ્મના પડામાં જઈને વાગશે, બ્રહ્મરસ ધરશે ખરો, પણ એ તીર જો તીખો નહીં હોય તો અટક્યો ન રહે. આ બૂઠો તમે સાઠીકો મારો ને તો પડામાં અંદર ઘૂસે નહીં, અંદર જાય નહીં. તીર હોય તો આરપાર જાય ને પછી રસ ધરે. આ બૂઠો તીર હતો, તમે બ્રહ્માંડના પડમાં મારો તો વાગે નહીં, અંદરમાં ઘૂસે નહીં. એટલા માટે મને આંખ લગાડવામાં કોઈ વાર નહોતી, પણ મને એને સુધારવામાં વાર લાગી. સદગુરુ સબદ સુધારે, સુધારવામાં વાર લાગી. દીકરી 4 દિવસ મને સુધારવામાં લાગ્યા. આ બૂઠાને મેં તીખો કર્યું, કારણ કે તને બ્રહ્માંડ ફોડવા હોય તો વાર ને લાગે ને. અને પછી 2 દિવસમાં તમને દ્રષ્ટિ આપી, અંતરદ્રષ્ટિની આંખ તમને મેં આપી છે. હવે તારી સુરતામાં ધ્યાન લાગ્યું છે. અરે બાપજી તમે 6 દિવસ અહીંયા મથામણમાં, તાર મેં 6 દિવસ ત્યાં મંત્રમાં હું હતી. બરાબર તમે જે દિવસે આંખ આપી અને એને તીખો બનાવ્યો મારા તીરને, સુરતાના તીરને, તે દિવસે સવારમાં 4 વાગે મને બરાબરનું પરમાત્માનું દિવ્ય ધામ દેખાણો આખો. મીરા મન માની, સુરત સેલ અસમાની. મારી સુરતા આસમાનની સેલ કરવા માંડી.
મારી સુરતા જગતમાંથી દરેક પ્રપંચીય પ્રાણીનું સંગ છોડી અને આસમાનની સેલ કરતા બની અને પરમાત્મા તમારી કૃપાથી મને ઝાંકી આવી ત્યારે મારું મન માન્યું કે ગુરુ સાચા. એ ક્રિયા તો તમે કરી શકો છો ને કે ગુરુ સાચા ખોટા. મીરા મન માની બાપજી, હું તો પ્રત્યક્ષને જોનારી, પ્રત્યક્ષને અનુભવનારી. આજ મને નક્કી થયો કે મારા ગુરુ સાચા. હવે જગતમાં બ્રહ્માંડમાં ડંકો વગાડીશ, મારા ગુરુ સાચા, મારા ગુરુ સાચા. જેને પોતાના અંતરમાંથી મને આંખ આપી અને જે ગુરુએ મારી બૂઠી સુરતાને તીખી બનાવી. તીખી સુરત કબીર કી ફાડ દિયા બ્રહ્માંડ. કબીર સાહેબ કે મારી સુરતા બ્રહ્માંડ કેમ ફાડી ગઈ કે મારી સુરતા તીખી હતી. બીજાની બૂઠી છે એ બૂઠી પછી ટકરાઈને આવે. તીખી સુરત કબીર કી ફોડ દિયા બ્રહ્માંડ. તીખી સુરતાના ગ્રાહક છીએ આપણે બધા, પણ તપાસજો આપણી સુરતા તીખી છે બૂઠી છે. તીખી કરાવો. એવો કારીગર ક્યાંકથી ગોતી લો અને મળી જાય તો મને કહેજો, મારે એને તીખી કરાવી છે, મારી બૂઠી તો છે જ. કોઈ તમને તીખી સુરતા બનાવી દે એવો કારીગર મળી જાય અને એમાં આંખ લગાડી દે, પોતાના માહેલી આંખ, પોતાના ખજાનામાં આંખવાળો હોય, દિલનું દરિયાઓ હોય, એ તમને મળે તો મને શરણમાં આપજો. મારી શરણાગતિ એની જોઈએ છે. એને આપણે પહેલાં તો પ્રદક્ષિણા જ કરીએ કે તમારા અંદરમાંથી નીકળનારા ચૈતન્યના બધા દિવ્ય ધોધ એ અમને સ્પર્શ કરે અને તમને પગે લાગવા લાયક બનીએ. मीरा मन मानी सूरज सेल आसमानी, जब जब लगन लगेवा घर की पल पल नयन पानी. હવે જ્યારે જ્યારે ઘરની લગ્ન લાગે છે મને અને જ્યારે જ્યારે મારું તીર અટકે છે, મારી આંખમાં આંસુડા પડે અને મારા ગુરુ કૃપા કરે ને તીર વાગી જાય પાછું. मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, जब जब लगन लगी हुआ घर की तो पल पल नयन पानी. रहदास संत मिले मुझे सदगुरु दिया सूरत सैदानी. ओळख, सैदानी મને ઓળખ, સાક્ષી. રેવદાસજી જેવા સંત મળ્યા મને અને મને સુરતની સાક્ષી મને આપી. અર્થાત મારી સુરતને બૂઠી હતી અને તીખી કરી. કોઈના બાપની તાકાત નથી કે જન્મ જન્માંતરની બૂઠી કરેલી માયાના પડ ચઢેલી એ આપણી સુરતા કોઈ તીખી બનાવી દે કે એ બ્રહ્માંડમાં વાગે અને એ પડ બ્રહ્માંડના પડમાંથી એ બ્રહ્મરસ ખરે, બ્રહ્મરસ ઝરે અને ઝરતા રસને તમને પીવા માટે નીચે ઉભા રહેવાનો મોકો મળે. આપણે તો ક્યાંય ઊભા હોઈએ, રસ ક્યાંય ઝરતો હોય. रस गगन गुफा में अजर झरे ना अपने मगन गुफा में अजर झरे, क्या मेल खाया यार, तकलीफ से. रहदा संत मिले मोहि सदगुरु दिया सूरज सहदानी. अब मैं पाय पाय पिया अपना, अब मैं पार पाय पिया अपना, तब मेरा मन मानी. હવે જ્યારે મારા સાચા પ્રીતમને પાર 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 ચઢી અને મળી છું તો મારું મન માન્યું છે. તબ મેરા મન માની, મારું મન આજ માન્યું. એવો ભડવીર રવિદાસજી અને આવી મર્દની દીકરી મીરા, આવો દિવ્ય સંજોગ એને પછી ક્યાંય બન્યો નથી. આવી મર્દની દીકરી મળી હોય. રાણા કહે છે મીરા આ રોજ રોજનું નહીં ચાલે. આવો તું રાત ગણતી નથી, દિવસી ગણતી નથી. આ શું મ્યુનિસિપાલિટીનું બજાર છે મારો રાજમહેલ? રાત્રે 2 વાગે ઉતરી જાય અને પૂછે ક્યાં જાઓ છો? મારા ગુરુજીને મળવા. રાણા તમે એમ કહેશો કે રાત્રે ન જવાય તો પછી આપણે બનશે નહીં. અહીંયા આ રહ્યા તારા મહેલ રાખ. મેં બહુ સહન કર્યો છે મીરા, મેં બહુ સહન કર્યો છે, પણ અમારા મહેલની કંઈ મર્યાદા હોય કે ના હોય? તે તો મર્યાદાનું ભંગ કરી નાખ્યું. મીરાબાઈને જ્યારે રોકવા માટે રાણું કંઈ કડક થાય તો મીરા કહે રાણા એક મારી તમને છેલ્લી પ્રાર્થના છે. આ તમારા રાણાપણાને જરીક નીચો દબાવી એકવાર મારા ગુરુજીને મળી લો. તમે એકવાર મારા ગુરુજીના હાથનું પ્યાલું પી લો. એકવાર એ પુરુષ આગળ સરેન્ડર થઈ જાઓ અને એકવાર એનું મસ્તક ઉપર તમારો હાથ, એના ચરણમાં એનું હાથ તમારા મસ્તક ઉપર થઈ જાય. એ ઘટના ઘટી જાય ને બસ તમને ખબર પડશે મીરા કોણ છે અને રાણું કોણ છે. મીરાની મસ્તી જોઈને રાણાને એકવાર તો થયું કે એની જે મસ્તી છે એ મસ્તી ક્યારે ઉતરતી નથી અને મારા પ્રયોગો બધા ખોટા પડ્યા છે. સિંહ એને છોડ્યો તો સિંહ એને ઉપર ત્રાપે ના મારે. ઝેર એને પાયો તો મીરાને ત્યાં ઝેર હતું તે અમૃત બની ગયો. તમારે મારે બની જાય. અને જંગલમાંથી સપેરાઓ, વાદીઓ એને મોકલવામાં આવ્યા કે ભયાનકમાં ભયાનક, કાતિલમાં કાતિલ ઝેર કિંગ કોબરાનું હોય. એ કિંગ કોબરો એક ઠેકાણે હાથીના પગમાં કરડી જાય તો 2 મિનિટમાં હાથી નીચે પડી જાય, ડુંગરા જેવો હાથી. એવા કિંગ કોબરાઓના ઝેર મંગાવ્યા. 11 કિંગ કોબરાઓના ઝેર મંગાવી
અને મોટો પ્યાલો ભર્યું અને કીધું મીરા પી જા, આ તારા પરમાત્માનું ચરણામૃત છે. એવો નિયમ છે, જ્યારે કોઈ ભક્ત, જ્યારે કોઈ સંત એ પોતે ભોજન કરવા જાય ત્યારે એના પરમાત્માને પહેલા ભોગ લગાડે. તમારી મારી શ્રુતા તો 9 દરવાજામાંથી બહાર ગઈ નથી, ખડકી બંધ છે ને. આપણી શ્રુતા તો 9 દરવાજામાં અટવાયેલી. મીરાની શ્રુતા 9 દરવાજામાં અટવાયેલી નહોતી, ગુરુએ ખિડકી ખોલેલી. ત્રિકુટીના દરવાજે જ્યાં ગુરુ મહારાજનું ઠેકાણું છે, ત્રિકુટી મહેલમાં ઠાકુર દ્વારા એના સાચા સદગુરુ ત્યાં બિરાજમાન હોય અને સાચા સદગુરુ ત્યાં બિરાજમાન રહી અને પોતાના ભક્તની રાહ જોતા હોય. આ મારો દીકરો 9 દરવાજાને જરીક ઉપર કૂદકો મારી અને મારા ત્રિકુટીના દરવાજા સુધી આવી જાય તો ઝટ ખડકી ખોલીને એને લઈ લ્યું. પણ મરદના દીકરાઓ 9માંથી અટવાયા છે, તો અટવાયા ક્યારે નીકળ્યા નહીં બહાર. એમાં માર ખાઈ ગયા આપણે. એ 9 દરવાજાવાળા જંગલમાં જ આપણે રહ્યા. મોટો વિશાળ ક્ષેત્ર છે, 9 દરવાજાઓ છે, એ જંગલમાં ભટકતા રહ્યા. 9 દરવાજાથી બહાર જરી ગયા હોઈએ તો આપણો બાપ ત્યાં બેઠેલો છે, સગો બાપ રાહ જોવે છે તમારી. અને એક દિવસ નહીં, આ તમારો મારો સગો બાપ 100 વર્ષ સુધી રાહ જોવે. જગતનું જગદીશ પરમાત્મા ત્રિકુંડ મંડળમાં બેસી અને પોતાની સત્તાથી એની કિરણો દ્વારા તમારા દેહને ચેતન રાખે અને પોતે ત્યાં બિરાજમાન છે. શેને માટે? કે મારો ભક્ત ક્યારેક દુઃખી થાય અને પછી અંદરમાં મને મળવા આવે તો હું એમાં ન બેઠો રહું તો પછી એ મને મળશે ક્યાં? હું વૈકુંઠમાં રહું કે બ્રહ્માંડનો માલિક બની જાઉં, એ ત્યાં ક્યાં આવી શકે બિચારો? આ મારો અંશ છે, એ મારા અંશને કંઈક સાચી જાણ થાય, આ મારા અંશને કંઈક સાચી વસ્તુ મળે, એ મારો અંશ ભટકતો બંધ થાય. એટલે માટે હું એમાં બેસી જાઉં. પરમાત્મા તમને મને બનાવી અને રાજી ખુશી પછી પોતે પોતાનું ઠેકાણું કરીને બેસી ગયા છે અને 100 વર્ષ સુધી રાહ જોવે તમારી. આજ આવશે, કાલ આવશે, આ મારો દીકરો મને મળવા પરમ દિવસ આવશે. પણ આ મર્દનું બચ્ચે કોણ જાણે ધૂળ ચાટી તે ચાટી પાતું માથું ઊંચું જ ન કર્યું. અહીંયા આળવડતો જ રહ્યો. શું માયાની લાળ મીઠી લાગી એને? એ લાળમાં જિંદગી ખતમ કરી નાખી અને ત્યાં 100 વર્ષ સુધી જગતનું જગદીશ રાહ જોવે છે. આ ક્યારેક અંદરમાં ડૂબકી મારે અને ક્યારેક અંદરમાં આવે તો એનો હાથ પકડું, એને બ્રહ્માંડનો માલિક બનાવી દેવું. મારા પાસે જે પાવર છે બધું પાવર અર્પણ કરી દેવું. પણ મારો દીકરો એકવાર આવે તો સહી, એના દુઃખ દ્વંદ બધા બેઠી દેવું. પણ બહાર ભટકે, મરી ગયો, કોકની ગુફામાં ગરી જાય, કોઈક જંગલમાં ઝાડમાં બેઠો એની પાસે જાય, આ મને સુખી કરશે, આ મને સુખી કરશે. એટલે પરમાત્મા એટલો બીકણવાળો છે, બીકવાળો છે કે પાણીમાં ગરી જાય તમારા બીકથી. પાણીમાં ડૂબકી મારીને તમે તળિયાની ધૂળ લાવો છો, એ પરમાત્મા તમારા બીકથી પાણીમાં ગરી ગયો છે. તમારા ઘટમાં બિરાજમાન છે ભાઈ, તમારે રાહ જોવે છે. એ તો ઘણીવાર સવારમાં રાહ જોવે, સાંજે જોવે. પણ આ જન્મ્યો ત્યારે પછી કોઈ દિવસ મારા અંતરમાં મારો બાપ બેઠો છે, એને કોઈ દિવસ યાદી ના આવી અને કોઈ દિવસ અંદરમાં જવાની ઝૂકતી બતાવનારો મળ્યો નહીં ને. આખી જિંદગી ખતમ થઈ પણ કારીગર ન મળ્યો જે તમને અંતર્ગત યાત્રા કરવાનું ભેદ આપે. બહારની યાત્રામાં ભટકે, આપણે અંતર્ગત યાત્રા તો બાકી જ રહી. નરદેહ તો અંતર્ગત યાત્રા માટે હતો ને, બહારમાં ભટકવા માટે નહીં. ભટકવા માટે તો અટકવાનું હતું. બહારની ભટકમાંથી તમને અટક માટે સંતો મહાત્માઓ એ મેળવી દીધેલા કે એ તમને ભટકાવામાંથી અટકાવે. પણ ભટકમાંથી અટક્યો નહીં, સંતોની વાત નહીં, માન્યું નહીં, અટક્યો નહીં અને અંદરમાં લટક્યો નહીં, પાછું અંદર ઉતર્યો નહીં. અંદરમાં એક ડૂબકી મારી હોત ને તો અંતઃકરણમાં પરમાત્માનો તાર છે એ ત્રિકુટી સુધી જાય એવા અંતઃકરણમાં ગયા હતા તો તરત જ એ તાર તમને ઝંકૃત થઈ આમંત્રણ આપત કે તારો બાપ અહીંયા તમને મળશે, બેઠ. આપણી જિંદગાનીમાં તકલીફનું એ જ કારણ આપણે ક્યારેય આપણા સગા બાપને મળવા માટે અંદર ઉતર્યા નહીં. અને પરમાત્મા તો એટલો દયાળુ કે તમને મને બનાવવા માટે આપણા માના પેટમાં નો મના રહ્યો એ બાપ. તમને મને કોણ આપણા બાપે બનાવ્યા? કરો કોઈ હાથ ઊંચો મારા બાપ મને બનાવે. તો તમારો બાપ ના કંઈ ટેઢી શું કામ કરે? બાપના હાથમાં બનાવવાનું હોય તો પોતાના દીકરાને બધા કામદેવ ન બનાવે. સાંભળો બનાવી દે, ઉજળો બનાવી દે, આંખ ત્રાસી લઈને ઉડે, નાક ટેઢો હોય ને ઉડે. એ શું બાપ બનાવતો હશે? આવું બાપ નથી બનાવતો, માય નથી બનાવતી. બાપાને માને ખબર નથી કે કયા કારખાનામાં શું થાય છે. આ તો પરમાત્મા જાણે કે આ જીવ મારો અંશ છે. તમે નથી જાણતા કે મેં પરમાત્માનો અંશ છું. આપણા ભાગ ફૂટેલા છે પણ એને તો યાદ છે કે મારો અંશ છે.
જાણવું તમારે મારે જોઈએ. મોટાની ઓળખાણ તમારે મારે શામાંથી કરવાની હોય કે અમને ગૌરવ છે, અમે પરમાત્માના અંશ છીએ, પણ તમને મને ગૌરવ પડી નથી, આપણને ચિંતા નથી. એને ગૌરવ છે કે આ મારો અંશ છે ભાઈ, એને દયા છે, ક્યાંક અટકી ભટકી નહીં જાય. એટલે તમને બનાવવા માટે પરમાત્મા 9 મહિના સુધી તમારા માતાના ગર્ભમાં રહે, 9 મહિના સુધી એ તસ્દી લે, વૈકુંઠ પડ્યો રહે વૈકુંઠને ઠેકાણે, સતલોક પડ્યો રહે સતલોકને ઠેકાણે. અને તમને બનાવવા માટે, મને બનાવવા માટે આપણો સગો બાપ આપણી માના ઉદરમાં ગર્ભમાં બેસી અને તમારા મારા નાકને ઠેકાણે બનાવે, આંખને ઠેકાણે બનાવે. એ જાણે કે જો મારી હાજરી નહીં હોય ને તો માયા ક્યાંક રમત રમી નાખશે. અને જરીક મારા કોઈ ભક્તને મળવા ગયો 1 સેકન્ડ માટે તો માયા તો રાહ જોવે છે, અંદર ગરી અને તરત જ બગાડી નાખશે આખી મૂર્તિને. તમે નથી જોતા કોઈને 4 હાથ હોય નીકળે ને કોઈને 2 આંખીઓને બદલે બીજી 2, કોઈને માથે શીંગડો. એ જરીક મીરાને મળવા ગયા છે ને માયા એક કાવતરું કરી નાખે. જરીક ધ્રુવને પ્રહલાદને આખરી આનો કાગળ આવ્યો હોય ને, આમ તો મળવા નહીં જાય જેવા તેવાને, પણ ધ્રુવ જ્યારે પોતાના હાડ પિંજરના ખડક્યા ડુંગરા ત્યારે પછી એને જવું પડ્યું 2 મિનિટ માટે. એટલામાં તો માયા જઈને કંઈ કરી નાખે. એટલે કાળજીથી પરમાત્મા જાણે કે મારે ક્યાંય જવું નહીં પડે. જો હું ચાલ્યો ગયો તો માયાએ મારા દીકરાને 2 નાક બનાવી નાખે, 4 પગ કરી નાખશે, 2 માથા ઘણાને હોય છે, ઘણાને 2 પીઠ જોડ હોય છે. આ મારો દીકરો છે ને બગાડી નાખશે ક્યાંક. પણ ક્યારેક એ ભક્તને મળવા ગયા હોય નિજ ભક્તને તો માયા રમત રમી જ નાખે. આવો પરમાત્મા દયાલુ કે 9 મહિના સુધી તમારી તસ્દી લઈ અને પોતાના હાથે એ મૂર્તિ બનાવે. અને બનાવ્યા પછી મૂર્તિને ઘા મારીને ચાલ્યો ન જાય સતલોકમાં, તમારા અંદર બેસી જાય કે મારો દીકરો મને મળવા આવશે તો ક્યાં સતલોકમાં આવશે, એને શું ખબર પડે, એને અંદર જ બેસી જાઉં એટલે મને જ્યારે તપાસ કરે તો હું મળી જાઉં. બનાયા अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में और बनाकर मूर्ति सुंदर वो बैठा आप सीने में, तुम्हारा सीनाમાં છે, છાતીમાં છે. बनाया अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर वो बैठा आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृगजल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में. भली भांग कुएं पड़ी कोई न करे विचार, जड़ मूर्त पूजत फिरे तच्चेतन करतार. તમને બનાવનારો તમારા ઘટમાં છે. કેટલા ભાગશાળી છો તમે, જગતનું જગદીશ્વર. સંકલ્પ કર્યો તો પૃથ્વી અને બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ જાય, સંકલ્પ બીજો કરવા જાય તો સર્જન થઈ જાય. સર્જન વિસર્જન જેની પળમાં, આંખની પલકમાં મટકો મારે ને સંસારનું વિસર્જન, બીજો મટકો મારે સંસારનું સર્જન. આવી તાકાતવાળો બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ જેનું છે એ પરમાત્મા. પદ પાતાલ શીર્ષ ધામા અપરલોક અંગંગ વિશ્રામા, ભ્રકુટી બિલાસ ભયંકર કાલા, નયન દિવાકર કચ્છ ગંધમાલા, જાસુ ઘ્રાણ અશ્વની કુમારા, બીદી ઓર દિવસ નિમેષ અપારા, અસસ ભાંતિ અલૌકિક કરણી, મહિમા જાસુ જાય નહીં બરણી. એ તમારામાં. એટલે તમને તો અમારે પ્રદક્ષિણા કરવી જોઈએ ભાઈ, એકને ઊભા રાખીને. કારણ કે તમારામાં અમારો બાપ છે, અમે અમારા બાપને ઓળખીએ, એ તમારામાં છે. અને એ 100 વર્ષ સુધી રાહ જોવે. આપણે કોઈની 2 દિવસ રાહ જોઈ શકતા નથી. ઘણીવાર આપણો મિત્ર આપણને ફોન કરે કે ભાઈ ટ્રેન ઉપર તમે જઈ આવજો ને સામે, હું બોમ્બે મેલમાં આવું છું અને મારે ઘણા કામ છે અમદાવાદમાં, ઘણા ઠેકાણાને મને જાણ નથી, તું આવજે ને. કોઈ કારણથી ટ્રેન 3 કલાક લેટ થઈ હોય તો કલાક જોવે, 2 કલાક જોવે, 3 કલાક ઘર ભેગું થઈ જાય. કેટલો મારે ઊભો રહું? આ તો કોઈ નહીમ છે? આ રીત છે કોઈ ઊભો રહેવાની? 3-3, 4-4 કલાક ખબર ન પડે ટ્રેનની, પાછું આવી જાય. પણ એ જગતનું જગદીશ્વર 100 વર્ષ સુધી તમારી રાહ જોવે કે મારી સંતાન મારા અંદરમાં ક્યારેક આવશે તો એને હું ધણી બનાવી દઈશ, એ ક્યારેક આવશે એને માલિક બનાવી દઈશ, એ ક્યારેક આવે એને ધન્ય કરી નાખીશ. પણ કોણ જાણે કયા કાળા પાણાથી તમારા મારા ભાગ ફોડ્યા છે કોઈએ કે આખી જિંદગીમાં હરામ છે એક દિવસ કોઈ અંદરમાં ડૂબકી મારી હોય તો. નથી ટાઈમ તમને, મને ધૂળ ચાટવાનો ટાઈમ છે. બનાયા આપણે હાથો છે, પરમાત્માએ તમને મને આપણા હાથથી બનાવ્યા. અને એ હાથી બનાવનારો સંતના મુઠ્ઠીમાં બંધ. મીરા કે રાણા એકવાર મારી વાત માની લો, મારા ગુરુનું પાવર હું જાણું છું રાણા, એટલે તમને કહું છું એકવાર તમારા રાણાપણાને છોડી દો, એકવાર મારી સાથે આવો અને એકવાર મારા ગુરુજીના ચરણામાં સમર્પિત થઈ જાઓ, સરેન્ડર થઈ જાઓ. અને એ મહાપુરુષ જો હાથ ઉઠી જાય એ દિવ્ય પુરુષનું, અને જો માથે પંજો પડી ગયો તો સમજી લેવાનું આખા બ્રહ્માંડનું રાજ મળી જાય. તમારે બ્રહ્માંડનું રાજ, એને પાસે બધી ઝોંપડી છે, તમને બ્રહ્માંડનું ધણી બનાવી દે.
અમારા એકલિંગજી બરાબર છે મીરા, એકલિંગ મહાદેવ ઉદયપુરના ડુંગરાઓમાં છે. હું જઈ આવ્યો ત્યાં. મને ભટકવાનો શોખ છે. હું સત્ય શોધવા માટે ઘણું ભટક્યો છું. ઉદયપુરના ડુંગરામાં એકલિંગ મહાદેવનું એક મોટું સ્થળ છે અને મેવાડના રાણાઓનું અધિષ્ઠાતા દેવ છે. એ રાણાઓ પહેલે ઉદયપુરથી ત્યાં એકલિંગજી સુધી આવતા હતા. હલ્દી ઘાટીના આસપાસમાં છે એ ડુંગરામાં. એ આ દર્શન કરી અને પછી રાજગદ્દી રાણા લોકો બેઠતા હતા. અમારા એકલિંગ ભગવાન બરાબર છે. મારા આવું નથી પીવું. રાણા તો મારવામાં હતા, એ ક્યાં જાય? ત્યાં ઝેર મંગાવે, ઝેર. પણ જ્યારે આપણે ભોજન કરીએ એ ટાઈમ સાધુ સંત ભજનાનંદી મહાપુરુષ હોય, બે નેત્ર બંધ કરે અને પોતાની શ્રોતાને ત્રિકુટીના દ્વાર સુધી લઈ જાય અને એ માલિકને સાથે સંબંધ જોડે. હે પરમાત્મા, આ ભોગ તમને અર્પણ કરું છું. એ પરમાત્મા, એ ભોગ તમે સ્વીકાર કરજો. એમને એમ ન ખાવા બેઠે, પેલા નેત્ર બંધ કરે. નેત્ર બંધ કરીને પોતાની શ્રોતાને, એનો તો અભ્યાસ હોય, એ શ્રોતાને ત્રિકુટીના મહેલમાં પહોંચાડે જ્યાં સદગુરુ બિરાજમાન છે, દિવ્ય સ્વરૂપમાં, અખંડ મંડલાકારમાં. ત્યાં પહોંચે. ત્યાં ત્રિકુટીમાં પહોંચે ત્યાં તો સરોવર ભરેલું છે, માન સરોવર અમૃતનું. એ શ્રોતાને અડી જાય તો શ્રોતાને જે અડે ઝેર તો એ પાછો અમૃત થઈ જાય. મીરા ઝેરનું પ્યાલું લીધું હાથમાં, હોઠે અડાડે અને પહેલાં એને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી, એ પરમાત્મા તમારો ચરણામૃત મળે છે, એ તમારું ચરણામૃત તમારી સાક્ષી પીવું છું. એનું ધ્યાન કરવા ત્રિકુટીમાં પોગી નહીં અને પોગતા વેતમાં ત્યાંથી અમૃત ખર્યું. અમૃત ખરીને મીરાના ડોકમાં આવીને ગળામાં આવીને અમૃત ઠર્યું. ત્યાંથી ખયું ને એના ડોકમાં ઠર્યું અને જ્યારે ઝેર પીવા ગઈ એ ઝેર અમૃતને અડી ગયું તો આખું અમૃત. મીરાને કંઈ કોઈ ક્રિયા નહોતી આવડતી. મીરા કામણગારી નહોતી કાંઈ કે મીરાએ ઝેરના પ્યાલાને અમૃત બનાવ્યો. આવી રીતે આ સાધનાની કક્ષા તમને મને પ્રાપ્ત થઈ જાય. આ તો પહેલા પગલાની સાધના છે, ફર્સ્ટ સ્ટેજ. આ 9માંથી 10માં ચડ્યા બસ એ ત્રિકુટી. ગુરુમારા પાસે ચાબી લઈને આપણે ખોલવાની વાત કરવાની હોય તો દરવાજો ઉગડે. તાળા કી કૂંચી મેરે સદગુરુ દીની, જબ ચાહું તબ ખોલું કિમડિયા. આવી ચાબી એકવાર મેળવી લો. જરીક નો દરવાજામાં બંધ આપી દો, થોડા દિવસ માટે બંધ આપી દઈ એના ઉપર દમન કરો, એને કસો. એટલા માટે કે ક્યાંક લીકેજ ન રહી જાય. લીકેજ હોય તો બહુ ખોટું. તમારા દેહમાં તો રોમે રોમે લીકેજ, રૂવાડે લીકેજ. કેમ ભલું થાય તમારું મારું? નો તો મોટા ખાડ છે પણ બાકી રૂવાડે લીકેજ. હવે જે ઘડામાં લીકેજ હોય એ ઘડામાં પાણી ભર્યું હોય તો રહે ક્યાંથી? ઘરની બેન દીકરી મરી જાય, એમાં ડોલું નાખીને તો એમાં તો લીકેજ થઈ જાય. તરત પરમાત્મા ભરી ભરી મરી ગયો પણ આ લીકેજ વાળું ભટકાણું ને એમાં ટક્યો નહીં એક ટીપું. ક્યાંથી ટકે? સદગુરુ મળે એવા કારીગર પછી આ જીવના દરેક લીકેજ ના હોય એના પર રેણ કરે. એ નામના કિમિયાથી રેણ કરે. રેણ કરીને એના જીવનના ઘડાને પછી લીકેજ વિજ્ઞાનનું બનાવે, લીકેજ વગરનું કરે. આવો આપણે કારીગર ક્યાં ગોતું જે તમારા મારા જીવનના પડેલા બધા કાણામાં લીકેજમાં એ રેણ કરી દે. આપણા પાણીયારાનો ઘડો હોય તો લાજે એને આપણે લઈ ગયા હોય, હાંડોક હેલ અને જે બધું કારીગર હોય એ રેણ કરી દેતા હોય છે. પણ તમને મને રેણ કરી દે એવા કારીગર નથી હોતા દુનિયામાં. એટલે દુકાનો નથી હોતી. એક કારીગર આખી જિંદગી ભટકે ત્યારે મીરાનું મળ્યો, એક કારીગર મળ્યો અને એને રેણ કરી મીરાની આખી જિંદગી. ઘણા લીખી જતા સુરતા સુધી બૂઠી. આવી દશા તો આપણી જ છે ને. અને પછી માયાના પડદાઓના તો પાર નહીં, માયાના પડદાઓના કોઈ પાર નહીં. જીવ પોતાની જાતની શું દશા કરી છે એ પરમાત્મા જાણે, તમને તો ખબર જ નહીં હોય. એટલે જ કબીર સાહેબ કહે છે અંદર કેપટ ખોલ. મને એમ છે ઘૂંઘટ કેપટ વાત નહીં હોય. ઘૂંઘટો તો બહાર હોય ને, ઘૂંઘટ તો એ બહારનું ઘૂંઘટ તમારે દૂર કરો તમે શું થઈ જાય? એ તો સામું બગડે કંઈક. અંદર કેપટ ખોલ એવું કંઈક વાત હશે. અંદરના પટ ઉગડે ત્યારે બહારના પટ બંધ થઈ જાય. બહાર કેપટ દે કે અંદર કેપટ ખોલ? અંદર કેપટ ખોલ. ભીતર કેપટ ખોલ રી તો હી પિયા મિલેંગે. અંદર કેપટ ખોલ. અંદરના પટ ખોલવાની વાત છે. આપણે બહારના પટ ખોલી દીધા, ઉઘાડું કરી નાખીએ મોઢું. અંદરના પટ ખોલવાની જરૂર છે. અંદર મોઢું કાળું છે. અંદરના મોઢાને કાળાને આપણે શુદ્ધ કરવા માટે અંદરના પડદા ખોલવાના, અંદરની સફાઈ કરવાની. અંદર કેપટ ખોલ.
जोग जुगती से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, तो पिया मिलेंगे अंदर के पट खोल रे, तो पिया मिलेंगे। પણ અંદરના પટ કેમ ઉગડે? જોગ જુગતી છે રંગ મહેલ મેં પી પાયો અનમોલ. જોગ અને જોગની જુગતી. જોગ તો મળ્યો પણ જોગની જુગતી નહીં મળે તો મજા નહીં આવે. આ યોગ શું છે ને યોગની જુગતી શું છે જેથી પ્રીતમ મળે એ વાત આપણે કાલ કરશું. લાંબી છે, લંબાણમાં વર્ણન કરી છે કબીર સાહેબ. જોગની જુગતી, યોગ મળી જાય આપણે, યોગમાંથી યુક્તિ નહીં મળી હોય તો મજા નહીં આવે. जुक्ति मળી जो नाही नफा क्या योग के माही. पटू साहबની વાણી છે કુંડળીમાં. जुक्ति મળી જો नाही नफा क्या योग के माही. તમને યોગનો શું નફો મળ્યો? યોગ સાધના તમને કોઈ શીખવાડી હોય, શું ફાયદો થયો જો તમને એની જુક્તિ ના આવડી તો? કોઈ નફો ન થાય યોગમાં, કોઈ લાભ ન થાય. યોગની જુક્તિ મળવી જોઈએ. કબીર સાહેબ પહેલા કે છે એમાં जोग जुगती सो रंग महल में. એ રંગ મહેલ, જે મહેલ में एक बार प्रवेश કરી જાઓ ને એ મહેલના રંગમાં રંગાઈ જાઓ તો ધોબિયા ધોળે ચાય સારી ઉંમરિયા એ રંગ ઉતરે જ નહીં. ધોબીડો ભલે મરી જાય, કાળ તમને જન્માય જન્માને મરી જાય તો આ રંગ ને ઉતરે.